استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة دولة اليوم إلى دولة الإمارات. وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من سمو الشيوخ. ما شاء الله تبارك الله. شوف الطريقة ديال الكلام ما شاء الله كيف تحشى. يعني بن زايد كيستقبل اخوه محمد السادس، يعني العلاقه رائعه جدا. قلت ربما تكون هذه القناه هي عزازت فيه، راه نقلب شي قناه اماراتيه اخرى على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشرتنا من العاصمة أبو ظبي، حيث استقبل صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخا صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة دولة اليوم إلى دولة الإمارات. وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر. ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك محمد السادس إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة جلالته. هذا وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمغرب وسبل تعزيزها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة. واستعرض الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، كما تطرق سموه وجلالة ملك المغرب إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية. وأكد الجانبان في ختام جلسة المباحثات حرصهما على استمرار تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب من التعاون. هذا ووقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة اليوم إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون. الناس هنا كتبان الأخوة، هنا كتبان الصداقة، وصداقة غارقة وكبيرة وعندها صراحة سنوات وسنوات اللي هي كثيرة. أصدقاء ديالي هنا كيبان لكم الفرق بين الناس اللي كيحبوك والناس العديان. هذا جارك وساكن حداك وما كتسمع منه غير الكلام ديال العيب، وما عمرو تسمع منه شي كلمة زوينة، ما كاينه على المخزن. قلت مع راساتي راني نقلب نشوف الإعلام الجزائري، راه دابا يكون دار عقله وبدا كيهضر على المغرب زوين. شوف واحد الفيديو. الكرام، للحديث عن هذا الوضع بين الجزائر والمغرب والحملة التشويهية القذرة ضد الجزائر من طرف نظام المخزن، أسعد باستضافة الدكتور إسماعيل دباج أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر. ثلاثة أهلا بك سيدي، صباح الخير. شكرا، بارك الله فيك سيدي. أهلا. وأسعد باستضافة سيد عمر خيلة المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. إذا تابعتم معي هذا التقرير، هو ربما جزء لا يتجزأ من الحملة الشرسة التي تقودها أو لا يقودها نظام المخزن ضد الجزائر. سيد عمر خيلة، ربما أبدأ معك. حملة تشويهية قذرة ضد الجزائر بقيادة نظام المخزن، ربما اليوم بعد كل ما قام به المغرب في حق شعبه أولا وفي حق الصحراء الغربية، اليوم يتحمل من جديد على الجزائر. ربما هي لو نرجع إلى التاريخ فقط هو جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب نحو عداء للجزائر. كما كتشوفوا معنا الإخوان، فرق كبير بين دولة كبيرة عملاقة غنية في أي حاجة عاد تفهموا عاد تعاونوا مع بعضياتكم غتلقى الإمارات في جنبك. حنا دولة حازقة كيقيلوا دايرين الصف على الحليب وعلى السميد ولا داكشي، ومع ذلك الفم كبير، ما عندهم حتى شي حاجه، والمغرب هارب عليهم بزاف، ومع ذلك المخزن الحشيش المخدرات
مساك الله يهديهم. ولكن انا جبت لكم واحد الفيديو جزائري منهم واليهم اللي كيفتخر بالمغرب وبهاد الشراكه اللي دارها المغرب والامارات، وقال لهم على الجزائر خصها تتعلم ضروري من هذا الشيء، ماشي غير الهضورات الخاويه. اصدقاء ديالي فيديو صراحه جميل جدا، نخليكم تشوفوه، حكموا عطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات، فرقوا لنا واحد لايك، خليوا الفيديو يتبارطاجي يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. ندوزو مباشره نشوفوا الفيديو. Ça tombe bien cette émission, on l'a programmé pour aujourd'hui parce qu'hier, Chefna, une visite importante du roi marocain Mohamed VI à Abu Dhabi. Une visite fastueuse. Et franchement, l'accueil émirati qui a été réservé au roi du Maroc démontre vraiment qu'il y a une alliance, qu'il y a une proximité, une amitié maroco-émirati très importante et qui est en train de s'approfondir. Alors, les images parlent d'elles-mêmes, vous pouvez les revoir. Mohamed VI, il est venu donc à l'invitation du prince régnant des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohamed Ben Zayed, le fameux MBZ, le MBZ qui est considéré aujourd'hui comme parmi les dirigeants arabes et musulmans les plus influents et les plus importants du monde. Alors Mohamed VI, il a été reçu en grande pompe. La cérémonie a commencé au palais présidentiel Al-Qasr al-Watan fi Abu Dhabi. Il y a un cortège royal impressionnant, escorté par un escadron de cavaliers qui a accompagné Mohamed VI jusqu'à un portail, le portail Zayd. Même qu'un portail Zayd jusqu'à un autre portail s'appelle Hisn. Il y avait des troupes folkloriques émiraties qui ont accompagné l'arrivée du monarque marocain. Il y avait des chants traditionnels, il y avait des foursans, il y avait des fumées aux couleurs rouge et vert du drapeau marocain. Il y a de l'accueil, on dirait une cérémonie d'ouverture d'une petite coupe du monde, ou là d'une petite coupe, d'une grande cérémonie sportive, ou là d'une grande cérémonie politique. Je rappelle que les Émirats à Dubaï, mais pas à Dubaï, à Abu Dhabi accueillent la COP28, la fameuse conférence des Nations Unies sur le climat, où une centaine de dirigeants du monde entier ont défilé à Dubaï. Pendant ce temps-là, ça a commencé depuis le 20 novembre jusqu'à la COP28, et va s'étendre jusqu'à la mi-décembre, je pense. Et dans ce contexte-là, déjà Mohamed VI aux Émirats, au moment où il est voilà, depuis le 30 novembre jusqu'au 12 décembre 2023. C'était à Dubaï, au moment où tous les projecteurs des médias internationaux et mondiaux sont braqués sur les Émirats, parce que la COP28 est devenue important, comme les enjeux du climat, les conséquences du réchauffement climatique, l'impact des bouleversements climatiques sur l'économie mondiale, sur la sécurité de pas mal de pays, sur l'ordre géopolitique mondial, c'est devenu très important. Donc Mohamed VI est venu dans un moment où les Émirats occupent les devants de la scène. Mais franchement, la cérémonie d'accueil, elle est très fastueuse et elle témoigne d'une véritable amitié, pour ne pas dire d'une alliance, créée entre le Maroc et les Émirats. Et cette alliance, elle a été, encore une fois, renforcée par la signature d'un nombre important d'accords et de mémorandums qui permettront aux Émiratis d'investir beaucoup d'argent dans des projets très importants au Maroc. Et force est de constater que les projets les plus importants qui ont été discutés et qui ont fait l'objet d'un accord signé entre MBZ et Mohamed VI, M6 à Abu Dhabi, ce sont des accords sur des projets au Sahara occidental. Le fameux Sahara occidental, dont l'Algérie souhaite l'indépendance, puisqu'elle soutient le pro-Polisario qui demande un référendum d'autodétermination, et que le Maroc considère comme une partie intégrante de son territoire, puisque 80% de ce territoire, je le rappelle, est occupé de facto et intégré au reste du territoire marocain, et que beaucoup de grandes puissances à travers le monde, il faut le reconnaître, ne sont pas d'accord, ni enthousiastes en tout cas, ni partisans en tout cas de l'option de l'indépendance de ce territoire disputé depuis 1975, et que le Maroc contrôle totalement la majorité des puissances de ce monde sont pour le plan marocain, pour l'autonomie, notamment l'Espagne, l'ancienne puissance colonisatrice, la France, même en dépit des problèmes politiques qui l'oppose au Maroc depuis 2021, reste quand même partisane de l'option d'autonomie marocaine. Les États-Unis qui ont reconnu carrément la marocanité du Sahara occidental,
la Chine et la Russie qui essaient d'être neutres, mais sur cette position et qui appellent à un règlement international de ce conflit, mais qui n'ont jamais soutenu ouvertement le Polisario, l'a soutenu ouvertement l'idée d'organiser un référendum d'autodétermination, donc ils ne sont pas vraiment dans l'optique de l'indépendance du Sahara occidental. Là, la Chine et la Russie ont d'excellentes relations avec le Maroc, des relations de plus en plus approfondies. Mais les Émiratis, il y a 3-4 projets importants. Maintenant, le port d'Akhla Atlantique. Ils ont dit qu'il y a eu un accord qui permettra aux Émiratis d'investir avec le Marocain pour développer ce projet qui date depuis 2016. Et l'idée a commencé en 2015, mais c'est à partir de 2016 et 2017 que le Maroc a voulu absolument construire un grand mégaport à Dakhla, qui est la capitale du Sahara, ce qui a appelé le Sahara marocain au Maroc, ce que l'Algérie appelle le Sahara occidental. Et le Maroc veut rééditer l'expérience réussie de Tangemet, le grand port au niveau de la Méditerranée, qui est devenu l'un des ports les plus importants de la Méditerranée et l'un des centres, l'un des carrefours maritimes et commerciaux les plus importants aussi du monde. Ils veulent faire la même chose, un projet qui, dans le coût, dépassera le 1 milliard de dollars, entre 1 milliard même et demi de dollars. Il y a le projet de l'aéroport de Dakhla, où les Émiratis ont donné leur accord, ont voulu et ont exprimé leur volonté d'investir dans le développement de l'aéroport de Dakhla, toujours au Sahara occidental. Il y a le projet intégré qui s'appelle Dakhla Gateway to Africa, qui est un ensemble d'écosystèmes et d'infrastructures économiques et administratives pour permettre au Sahara occidental, au Sahara marocain, comme l'appellent les Marocains, au Sahara occidental, la terminologie employée jusque-là par les Nations Unies, de devenir un carrefour, une zone économique importante qui permettra de relier l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Les accords sont nombreux, je peux vous citer quelques-uns. Il y a vraiment, les Émiratis vont mettre le paquet pour investir massivement au Maroc. Et ce qui fera du Maroc l'une des destinations les plus importantes pour les investisseurs émiratis. Par exemple, alors, ils ont signé le Barah. Il faut savoir que ces accords ont été signés dans le cadre d'un nouveau document qui a été signé entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Ce document s'appelle vers un partenariat novateur, renouvelé, enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis. Il y a un texte qui résume, qui a accompagné ce document, qui a accompagné ce nouvel accord. Ce texte-là, il dit que les deux pays ont ainsi, les chefs, Mohammed Ben Zayed et Mohammed VI ont insisté sur l'ambition des deux pays frères à mettre en place des partenariats économiques, stratégiques, communs et pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux, notamment dans l'espace africain. Donc c'est une alliance que le Maroc et les Émirats ont construit, ont bâti pour aller vers la conquête des marchés, pour augmenter ou renforcer leur influence sur l'espace africain. Cet nouvel accord permettra de traduire la complémentarité. On parle de complémentarité entre les deux pays en une solidarité qualitative et en un investissement durable dans le but de hisser les relations bilatérales au plan économique, commercial, d'investissement et d'industrie auront des liens politiques et populaires profonds et sous service d'objectifs de développement et de prospérité communs. Donc le texte qui accompagne la déclaration, encore une fois intitulée vers un partenariat novateur, renouvelé, enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Arabes Unis, et des mots qui sont très très forts. On parle d'alliance, on parle de complémentarité, de projets communs, et les accords signés sont très nombreux. Alors, il y a eu un accord pour... les Émiratis vont aider à investir dans la construction de TGV dans TGV au Maroc. Par exemple, le Maroc veut faire un TGV de Marrakech jusqu'à Tanger apparemment, le Marrakech-Casablanca à l'horizon 2029. Il y a eu aussi un accord pour l'investissement dans le secteur de l'eau, un accord qui vise à permettre aux Émiratis d'injecter de l'argent pour la reconstruction des zones impactées par le séisme d'Al Haouz en l'été dernier, un accord aussi pour des projets d'investissement énergétique dans plusieurs domaines, un accord comme sur Dakhla, un accord pour le projet de Nador West Med, qui est un autre grand port que le Maroc veut construire au nord de la Méditerranée, pas très loin de Tanger, la région de Nador, pas très loin de la frontière algérienne. Les aéroports il y a un mémorandum aussi pour permettre au Maroc d'avoir des investissements émiratis pour la construction de data centers importants.
sans parler et un mémorandum d'entente aussi dans le domaine du tourisme et de l'immobilier qui permettra l'établissement d'un cadre de partenariat économique et d'investissement dans des secteurs clés au Maroc pour faciliter le partage des connaissances techniques, des conseils, des compétences et des expertises entre les deux parties. Et franchement, des ambitions énormes. Les Émiratis mettent énormément, ils veulent faire une flotte maritime commerciale, ils veulent faire un projet, un grand port à Dakhla, ils veulent investir dans le grand port de Nador, dans l'aéroport de Dakhla, ils veulent investir dans l'énergie renouvelable, dans les data centers. Ils ont touché tous les domaines. Il faut savoir qu'effectivement, les chiffres ne mentent pas. Que depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, les Émiratis ont augmenté leurs investissements au Maroc. Il faut savoir que les Émiratis sont, depuis 2021, l'année même de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, les Émiratis sont devenus les deuxièmes plus importants investisseurs étrangers au Maroc, avec plus de 13 milliards, presque 14 milliards de dollars d'investissement au Maroc. On appelle ça le stock des IDE, le stock des investissements étrangers. Les investissements, par exemple, en 2018 sont passés, alors, je vous fais 508, attendez, la conversion. Alors, en 2018, les Émiratis avaient investi uniquement 51 millions de dollars. En 2021, les Émiratis, ont investi plus de 150 millions de dollars. Les investissements émiratis au Maroc ont quasiment triplé entre 2018 et 2021. Les échanges اصدقاء ديالي خوتي العساس، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش تبركونا على واحد لايك، تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. تهلاو لي في راسكم، السلام عليكم.